त्याची महाराणी तुलसीवतीनी फोटो फ्रेमो खो याफरमानि बिसिंतै तिनिनि पादानो जेंसबै दङ तिनिनि पादानि चिनि बरम गोनां नारबाय अग्रा संतै चिनि बरम गोनां नारबाय खाजुक सं महारानी तुलसीवती ওনার ফটো ফ্রেমে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত করে আমরা ওনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলাম। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি ওনার হাত ধরে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন, সঙ্গে আছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথিরা। সকলকে আরো একবার বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি, জোরদার করতালির মধ্যে দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে শুভ সূচনার সাক্ষী হই আমরা সবাই। অতিম কল্যাণম আরোগ্যম ধন সম্পদা শত্রু বুদ্ধি বিনাশায় দীপ জ্যোতি নমোস্তুতে। শেজারায় মুম্বাই প্রদীপ প্রজ্বলের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পদ্মশ্রী মজাং নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা বরাজং তাবো কাইসা শল তে কাইসা মেমেন্টো ইয়াফারে বনো তিনি হাই যতনা পাল বাক্সে ইয়াফা ফরমানি বিশিতই বরা ও মানো ইয়াফা মানি বিশিতই বরা যতনা তেই বেশা নাম সলানে যতনা কই নাই তেই বেশা ফান বাক্সাকে পাল বাক্সাকে যতনা ফান দিয়ে ইয়াফা ফরমানি বাবে Padana Jangshanai, Mujang, Professor Dr. Manik Shah Sarno, the Committee of Hanani Babu. Boy, I tell you, Shah, Paul Baksaki of Hanani Babu. Trustee Borongana President, Mujang Bipin de Burmasano, Tintabog, Lamshok Line, Chini Borongana MDC, Mujang Sanjeev Riyang Sarno. Jodana Boy, Paul Baksaki of Hanani Babu, the Borongana Lamshok Line Babu. Padana Chennai, Chini Haste Hapangno, Chini MDC Shri Sanjeev Riyang Mohoday, Konjong মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি। আরো একবার সবাই জোরদার করতালির মধ্যে দিয়ে আমাদের মাননীয় উদ্বোধক মহোদয়কে আমরা স্বাগত জানাবো। এমপি রাজ্যসভা শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয় আসলে আরো একবার সবাই জোরদার করতালির মধ্যে দিয়ে মাননীয় এমপি মহোদয়কে আমরা স্বাগত জানাবো। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানে मिशन नक माया काइसिं बाहायके बर्मा चुबाय मानाय अबाय कायनाय सिनि महारानी तुलसीवती वेलफेयर ट्रास्ट विशेष काय सिनि जे सिरिसिटिनि जे सिनि ऐतिह्य सिनि संस्कृति सिनि कालचार जों बाहायके रमैना मानाय अ महारानी तुलसीवती वेलफेयर ट्रास्ट नि माध्यमे जों गोबां प्रग्राम खायजाखा जों गोबां सिनि धर्मीय रक्षानि बागै सिनि संस्कृति रक्षानि बागै जों सामं खालाय दङ नर नखना थांनाय किछुदिन आगेयावबो हांग्राय देरथेके रमै अबायके गोबां मामिता दुर्गा पूजा अबायके जों गोबां अकेशनो सिनि महारानी तुलसीवती वेलफेयर ट्रास्ट नि माध्यमे सिनि जे ऐतिह्य परम्परानो बाहायके जों बानचिरि तनिमानाय आबन बागै जों काम खालाय दङ सिनि नाहारमो आगामी दिनावबो जों गोबां जायगायाव सिनि तिनि जारा अरा फाइमानजा फैनाय नरक जतननो जों सिनि परिवारनि सिनि सदस्य हिसाबै जों नावनो वानचुगो अ महारानी तुलसीवती नरक जतनो साइमानो अमन बसकांगनो बिनि मुङै स्कुलबो दङ सिनि राजन्न आमालि ब अनेक समयो যে মহারানী তুলসীবতী বিনি একজন বুড়ি নারী হিসেবেও যেভাবে সমাজ শিক্ষানি বাগৈব লড়াই খাইনায় যে চিনি কাইসা সিনিমুং রেখা মহারানী ও অপননা হারিনো যে जों কাইসা মহারানীनि मुङै মহারানী তুলসীবতী वेलफेयर ट्रास्ट जों ट्रास्टनि संस्थाजाखा अ ट्रास्टनि नाहारमं जों आगामी दिनाव सिनि मैक्सिमाम बाहायखाय जों स्टुडेन्टनि पासे दंनाय सिनि अ जे 2026 सिनि वानसुंमु
जों बरंनि बागै सामं खालायनानै बिसेसखाय अर सिनि जारा जुबक दंनाय ताई जारा स्टुडेन्ट्स जों बरनो एसुरेन्स दिनाय नरक जे কোনো সময়বো যদি কোনো ব্যক্তিগত পড়াশোনা খাইনান থাকতে যদি কোনো নরক প্রবলেম দং হাকায় অবশ্যই মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নরক লগি দংনাই এবং নরক जों সুবাই থাংনাই আবনি পাশাপাশি সিনি ম্যাক্সিমাম জায়গাও ও যে মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট মাধ্যমে जों আগামী দিনে যেভাবে সামন খাইনানি চিনি চেষ্টা খাই দङ जों নরক বকনাই নরক যে কোনো সময় যদি আপদে বিপদ দং হাকায় নরক মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অবশ্যই নরক সহযোগিতা সারিমানো जों दिनै प्रग्राम कितिङैनो दिनै फाइसो पयजाक दिनै हास्तेनि जतनि खाचुकसा जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहजी तै और फाइमाजाक फाइजाक दिनै राज्यनि दिनै पार्लामेंटो बराबर जखन ब सुजुग मांखाखाय त्रिपुरानि उन्नतिनि बागै त्रिपुरानि उन्नयन बागै ब पार्लामेंटआव कक्टिसै दङ अबायखाय दिनै राज्यसभानि जनप्रिय सांसद आदरणीय राजीव भट्टाचार्य जी तै और फाइमाजाक फाइजाक दिनै त्रिपुरा सरकारनि माननीय मंत्री श्री शांतनादी तै और फाइमानजा फाइजा सिनी हास्तेव सिनी बरंनि बिसिङाव खरकसा राष्ट्रपति बाय पुरस्कार रिजागे पद्मश्री अवार्ड কিছুদিন आगे मानखा सिनी त्रिपुरा सरकार एवं सिनी देशनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजीनि प्रेसिडेंटनि जे पद्मश्री अवार्ड हबायखाय फाइसक फाइजाक सिनी सिनी गार्जेन हिसाबै सिनी नरेश चंद्र देबबर्माजी तै और दुई एमडिसि तै जारान्दर अरो आनि बिस्कां गोबांमा सिनि दफानि सामुं थांनाय रनबो आं पाइपलाय हामबाय मारियो तो जों जतनि बागै और सिनि अन द डायास जारा सिनि गेस्ट दंनाय बरं बागै पाल खैया फाखरब लानाय जों पाल खाय एकदम तो মানিক্যজি মহারাজার ওয়াইফ ছিলেন উনি পত্নী ছিলেন তো আপনারা জানেন 1923 সালের মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল সেই তখন থেকে 1923 সাল থেকে 1927 সাল পর্যন্ত মহারানী শাসন করেছিলেন সেই সময়ে প্রত্যেকই আপনারা অবগত রয়েছেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যজি তখনকার সময়ে উনি মাইনর ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন তার জন্য সেই সময়ে মহারানীজি শাসন করেছিলেন তখনকার সময়ে উনি চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন কিভাবে শিক্ষাকে আরো বিস্তার করানো যায় পাশাপাশি যে সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিভাবে আরো সমাজ সেবার কাজ করা যায় পাশাপাশি যে রাজন্য যে হিস্ট্রি রয়েছে ইতিহাস যে ঐতিহ্য রয়েছে সেটাকে কিভাবে ধরে রাখা যায় সেই প্রসেসটা উনি চালিয়েছেন সেই আমরা যদি সেই ইতিহাস দেখি তাহলে উনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং সেই নাম নিয়েই উনার নাম স্মরণ করে আজকে যে ট্রাস্টের নাম দেওয়া হয়েছে মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট তো এটা আমাদের জন্য একটা খুবই ভালো একদিকে আমাদের ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয় অন্যদিকে আমাদের সমাজের জন্য কাজ করার আরো ইচ্ছে শক্তি আমাদের জাগ্রত হয় তার জন্য আমি এই ট্রাস্টকে আমি অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই ট্রাস্ট চালু করার জন্য পাশাপাশি যে 6 বছর ওনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং এতটুকু ওনারা এগিয়েছেন আমি আশাবাদী আগামী দিনেও সমাজের জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন আমাদের জাতি জনজাতিরা যারা রয়েছেন তাদের জন্য কাজ করবেন আমরা প্রত্যেকেই মিলে যদি একত্রিতভাবে কাজ করি আমাদের যে কেন্দ্র সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে আত্মনির্ভর ভারত করা আপনারা জানেন মোদিজির নেতৃত্বে সরকার সেই কাজ করছে পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজির নেতৃত্বে সরকারও আমাদের ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা আমরা গড়তে চাই তার জন্য সকলে মিলে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকে একত্রিতভাবে কাজ করতে চাই এই মানসিকতাকে সামনে রেখে আমরা যদি কাজ করি তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদের ত্রিপুরাকে आत्मनिर्भर त्रिपुरा गढ़ते पारबो बहुत सारे काम नारी सशक्तिकरण के लिए किए थे आज से 150 साल पहले और मैं आशा करता हूँ ये ट्रस्ट जो उनका नाम बनाया है वो अच्छे से काम करे और गौरव अर्जन करे और सबको लेके चले कल्चर में भी काम कर रहा है स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाई का सहायता कर रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है और भी कार्यक्रम करे और विशेष करके जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं और फाउंडर चेयरमैन श्री बिपिन देव वर्मा को मेरा शुभकामनाएं एवं धन्यवाद जय हिंद जय भारत
Yes, we also can do it. We are strong enough, and we are stronger than anyone. আমরা সবাই একসাথে থাকতে চাই এখানে, জাতি, জনজাতি, মাইনরিটি এবং মণিপুরি সবাই মিলে আমরা একসাথে থানসা বলতে থাকি, ফালতু জিনিস। এখানে এডিসির অংশ নিয়ে যাচ্ছে, হইচই করছে, এডিসির অংশ নিয়ে যাচ্ছে, যাওয়ার পরে গিয়ে যখন দেখলো, অফিসার যখন বললো আরে এটা তো পঞ্চায়েতের, কোনো এডিসির কোনো অংশ নেয়নি, এটা কীভাবে ঘোলা জল করা যায় এইসব কথা কাজগুলো করছে। কোনো জায়গার মধ্যে কোনো অফিসারের ক্ষমতা নেই এই ধরনের কাজ করার, সেটাকে নিয়েও 123 বিসি বানিয়ে দিয়েছে। আরে একটা 123 বিসি বানাতে গেলে তার তো আইন কানুন আছে। এখন সুপ্রিম কোর্টে গেছে, তাড়াতাড়ি ওই 123 আমাদের ডিপার্টমেন্ট, আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি থেকে বলেছে তাড়াতাড়ি এটা আইন শুদ্ধ নয়, কিন্তু কথা শুনবে না। এখন তাড়াতাড়ি সেটাও উইথড্র করেছে, ভুল করেছে বলছে। এক একবার এক একটা জিনিস বলছে, মানে এইভাবে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে। মানে কি বলবো, যে প্রপারলি যে ইভেন ফান্ড ম্যানেজমেন্টের যে বিষয় সেটাও নেই এখানে। এতগুলো লোক আজকে পেনশনে গেছে, তাদের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বিভিন্নভাবে নানা কথার মাধ্যমে ভুল মিথ্যা কথা এইসব বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমি আশা করি এগুলো নিয়ে আপনারা, এই ট্রাস্ট তো আছে ঠিক আছে, এগুলো সাহায্য বলে, কিন্তু সামাজিকভাবে আপনারা যদি শক্তিশালী না হন, যে এই কথাগুলো আপনাদের বুঝতে হবে। যে নতুন ত্রিপুরা তৈরি করার আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আজকে দেশকে শক্তিশালী করেছে। আপনারা সবাই জানেন যে 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে এবার অপারেশন সিন্দুরে উনি 9টার মতো ঘাঁটি, যেটা টেররিস্টদের, সবকটাকে ধ্বংস করেছে। 26 জনকে মেরেছে, 26 মিনিটের মধ্যে সবকটা ঘাঁটি নষ্ট করেছে। আজকে আমাদের আগে কি হতো, আমাদের যারা সোলজারদের মেরে ভারতবর্ষে ফেলে রাখতো গলা কেটে, আর এখন বলছে মে ছোড়ুঙ্গা নেই, গিয়ে এয়ার স্ট্রাইক করেছে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছে। তো আজ দেশ শক্তিশালী হয়েছে, ত্রিপুরাও শক্তিশালী হয়েছে, এবং একটা টাইম লাইন দিয়েছে যে বিকশিত ভারত 2047, আর আমরাও বিকশিত ত্রিপুরা 2047-এর আমরাও রোড ম্যাপ কিন্তু বানিয়ে নিয়েছি, এবং দেশের মধ্যে উই স্ট্যান্ডস এট 5th পজিশন। আজকে ডিরেগুলেশনের দিক দিয়ে আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থানে এসেছি। আমরা যখন চিফ সেক্রেটারিদের মিটিং হয়, সেখানে পিপিটির মাধ্যমে এটা কি করে সম্ভব হলো, যখন চিফ সেক্রেটারি মহোদয় সেখানে প্রেজেন্টেশন করলেন, प्रधानमंत्री जी बोलचेन आप इनसे देखो ये छोटा राज्य है, अगर ये कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। জনজাতিদের জন্য কে চিন্তা ভাবনা করছে, জনজাতিদের জন্য কে কথা বলছে, সেগুলো বোঝা দরকার। আজকে সমাজপতিদের জন্য আমরা, আমাদের সরকার আসার পর 2000 টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া শুরু হয়েছে। আমি আসার পর তাদেরকে 2000 থেকে 5000 টাকা করেছি, ক্যাপিং উঠিয়ে দিয়েছি, যে কেউ যদি চাকরিও করে, কেউ যদি মানে রিটায়ারমেন্ট হয়, তাকেও দেওয়া হবে। এতে দেখা গেছে 19টি জনজাতি গোষ্ঠী হচ্ছে না, সেটাকে আমি বললাম যে 19টি জনজাতি গোষ্ঠী দিতে হবে। জনজাতি গোষ্ঠী ত্রিপুরাতে প্রায় 40-র উপরে আছে, অনেকে জানেন না। তাদেরকে খুঁজে বের করবার জন্য আমি সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছি, কেউ 500 জনের আছে, কেউ 1000 জনের গোষ্ঠী আছে, তাদের যাতে কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং পরম্পরা, তাদের নৃত্য, তাদের যে লোক সংস্কৃতি, সেগুলো যাতে বজায় রাখে, তার জন্য আমি বলছি তাদের যে প্রধান থাকবে, সমাজপতির নামে নাও তো, কেউ রায় থাকবে, চৌধুরী থাকবে, তাদেরকে বের করে তাদেরকে 5000 টাকা করে আমরা দেব। তাতে করে তাদেরকে আমরা ধরে রাখতে পারবো। এগুলো তো এতদিন কেউ দেখেনি। আর রিয়াং শরণার্থীরা আপনারা বলুন 23 বছর ধরে কি অবস্থার মধ্যে ছিল। আমাদের সরকার আসার পর কোয়াড্রিপার্টাইট আমরা সেই সমঝোতা করে আমরা আজকে তাদেরকে 12টা জায়গার মধ্যে তাদেরকে পুনর্বাসন দিয়েছি। শুধু পুনর্বাসন না, তাদেরকে ঘর দিয়েছি, ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা দিয়েছি, রাস্তা দিয়েছি, বিদ্যুৎ দিয়েছি, তাদেরকে আইডেন্টিটি দিয়েছি, ভোটের আধার কার্ড থেকে আরম্ভ করে সব দিয়েছি, এবং রেশন পানি তো দিয়েছি, এবং সাস্টেনেবল তাদের লাইফ যাতে করা যায় তাদেরকে ট্রেনিং পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এই যে আমাদের যে ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে প্রধানমন্ত্রী জি বারবার বলছেন যে দক্ষতা উন্নয়ন আমাদের প্রয়োজন।
এবং 15 দিনের কোর্স করে আমি নিজেও গেছি চৈলাংটাতে, এখানে ম্যাডাম আছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, সেখানে আমি গিয়ে তাদেরকে টুল কিট দিয়েছি এবং তারা যাতে সবসময় কাজ করতে পারে, কেউ হার্ডওয়্যারের কাজ, কেউ বারবারের কাজ, কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ, কেউ কার্পেন্টারের কাজ, এইভাবে করে সাস্টেনেবল যারা ইউথরা যাতে কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। আর আরেক দিক দিয়ে পড়াশোনা যাতে করতে পারে। আজকে এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন আমাদের সরকার আসার আগে মাত্র 4টা যে একলব্য রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ছিল, আর আজকে এখানে 21টার মতো হয়ে গেছে, অনুমোদন হয়েছে। এর মধ্যে 12টা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, আরও 6টা এই মার্চের মধ্যে হবে, বাকিগুলো হবে। আরও 15টা যাতে করা যায় তার জন্য আমি দিল্লিতে গিয়ে, কারণ তার কিছু রুলস রেগুলেশন আছে, কারণ সেই রুলস এর রেগুলেশনে 50% জনজাতি থাকতে হবে বা 20,000 সেখানে থাকতে হবে মিনিমাম। তো সেইগুলোকে রিল্যাক্সেশন দিয়ে যাতে করা যায়, কারণ আগামী দিন তাদের হাতেই পৃথিবী রাজ্য, যাদের কাছে শিক্ষা হার থাকবে। আমি গতকালও আমার কাছে সেক্রেটারি মহোদয় এসেছিলেন, আপনারা শুনে অবাক হবেন যে এই এডিসি এলাকার মধ্যে একজন টিচার আর স্টুডেন্ট অনেক, অথচ এই এডিসি এলাকার মধ্যে দেখা যায় মানে তার যে স্টুডেন্ট এবং টিচার রেশিও অনেক বেশি অন্যান্য দেশের থেকে, অন্যান্য দেশের প্রদেশ থেকে। আমি বললাম কেন? কারণ ওনারা সেইভাবে এগুলোকে প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউশনই করছেন না, মানে কোথাও বেশি সেখানে স্টুডেন্ট কম। তো তোমার তো সব জায়গার মধ্যে প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে। তো আমি বললাম এগুলো কথা বলুন, ওনাদেরকে ডাকুন, আর এগুলো আমাদের কথা শুনতে হয়, তাহলে কোথা থেকে শিক্ষার মান বাড়বে? তো এগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। আর তার জন্য আজকে এখানে রাস্তাঘাট, রেল, এয়ারওয়ে, এভরিথিং এত ডেভেলপ হয়েছে। ত্রিপুরার নাম এখন সারা